إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Barcha alamlarni yo'qdan bor etuvchiga, bizni o'zining hurmatlarida, ne'matlarida yashatuvchining bir tek Alloh subhanahu va taologa ming shukrlarimiz, rahmatlarimiz, maqtovlarimiz, ulug'larimiz bo'lsa edi. Yerlarga ham ko'klarga Allohning rahmati bilan kelgan Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh taoloning rahmatlari, salomatlari, ham salovatlar borib tursa edi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hurmatli jamoat, bugungi kunda birdan o'zimga ham azqan sizga da esga tushirib ketasi kelar bir ibarni, bek muhim ibarni. Biz o'n turunda ko'p tasvirlagan barda endi, ammo lekin tag'in esga tushirib ketuv bek kerakli deb o'ylayman. Hurmatli jamoat, bizga unutmasga kerak, bilga kerak, bu bizning dunyomiz, bu bir sinovgina ibit. Bizning bu dunyoda o'zigina bir sinov ham endi bizga kun sayin nidir sinovlar kelib turadi. Alloh subhanahu va taolo bizga xayrligini da beradi, olamag'ini da beradi degan ko'p, zararligini da ketira, ham yaxshiligini da ketira. Ne uchun deganda Alloh subhanahu va taolo bizni sanay, qoray. Kimi bizning xayrliroq bu dunyoda, kim nechik shu sinovlarni nechik o'tkazirdi. Kim sabrlik qila, kim kufrlik qila, kim sabr bilan aytibgina Allohga shukr etadi, kimdir anga kufrlik qila, kim ana ashun ko'rsatadi anga. Shuning uchun endi Alloh subhanahu va taolo bizga kun sayin shunday sinovlar keltirib turadi. Birga kerak endi bizning bu sinovlar birgina bo'ladi, bitmay umrning so'nggi kuni xatni bo'lar mumkin sinovlar. Shuning uchun endi unutmasga kerak, bizga nasik, bizga musulmonlarga sabr etibgina shu sinovlarni o'tuvni bizga vojib deb bo'lib turadi endi. Chunki boya aytgancha Alloh subhanahu va taolo bizni histartana, mana bizning bular mumkin kishining bir aytirli gunohlari yoki bir aytirli darajaga Alloh subhanahu yozilgandir, ammo lekin u o'zining izgi amallar bilan anga borib yetmas uchun yetmas ham shunga Alloh subhanahu taolo anga jibara sinovlar. Shul sinovlar aşa agarda shul qul sinov bilan sabrlik bilan o'tsa, shunga uning darajalari ko'taradi. Ham endi mana munofiqlar bilan musulmonlarni ishtartar uchun mana bizning rat Allohda biz bir ham turli kuchlar mumkin, ne bit. Kimgadir shu sinov kelib jetsa, ulan sabrlik bilan o'tkazadi, shukr bilan o'tkazadi, ammo lekin kimgadir ul shu bir turli qiyinlik o'sha tezgina o'zining dinidan chiqara mumkin yoki o'zining mana shu kufrligini ko'rsatarga mumkin. Alloh subhanahu taolo o'zining rahmati bilan bizga shunday sinovlar jibaraydi. Ikkinchi voyag'i aytgancha, ul bo'ra mumkin xayrlik bilan. Kimgadir kishi Alloh subhanahu bergan mumkin zo'r boylik aytib. Yoki ko'p bola bergan mumkin. Kimgadir bola bermasga mumkin. Kimgadir faqirlik bilan mumkin, muhtojlik bergan mumkin. Shuning uchun endi sinovlar turli bo'lar endi. Ham endi boya aytgancha bizga bular kerak sabrlik degan sifatni o'zimizda ishlatira kerak. Bugungi kunda masalan bizga bir endi qiyinlik sinov kelib jetsa, balki kishi bir kelib lakashda sabrlik yetmas. Bir turli so'lana boshlar, niye men bunday sinov keldi ekan deb mana tega qanoat ko'rsatmas, rizoligini o'zini ko'rsatmasga mumkin. Azaqdan endi o'ylasa, adresin shunday ekanda, bu Alloh taolo menga shunday
сынау җибәрде, мен үзеңнең рәхмәтен белдерергә теләйм дип, шуңа азактан Аллаһ кеше менә шушы кул кирдән килә, үзенең шушындый нигә сабырлыкка килә инде. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, сабырлык ул беренче вакытта ди. Менә беренче вакытта бер инде нинди сынау килсә дә, безгә шундый сабырлык сыйфатын үзебезгә эшләтергә кирәк, күрсәтергә кирәк инде. Шуның өчен инде менә бу хутбабызда бер-ике шушы сынаулар килгән аша бездә шушы сабырлык ничек безгә эшләтергә, күрсәтергә өчен дигән бер-ике кагыйдә әйтеп үтәсе килә иде. Беренчедән инде шушы сынаулар, шушы менә кыйынлыклар бәлки бер мөмкин яхшылап белергә кирәк, ул барсына да ләгә. Менә бер генә миңгә генә түгел, бәлки кеше уйларга мөмкин, менә миңгә генә шундый сынаулар килә икән дип. Юк, белегез, хөрмәтле җәмәгать, барча кешегә дә кефергә, мөселманнарга да барсына да шундый сынаулар килергә мөмкин. Хәтта без беләбез, иң күп сынаулар кемгә килгән? Иң яхшы кешеләргә, бу дөньядагы иң яхшы кешеләргә, ул пәйгамбәрләргә һәм расулларга. Аларның иң яхшы кешеләр бу дөньядагы, әмма аларга да булган шундый сынаулар. Әйтергә мөмкин, бер кеше әйтергә мөмкин, менә алар бит инде иң яхшы кешеләр, аларны бит инде урап утыра тиешен диде, андый сынаулар дигәндә, әмма ләкин без күрәбез, Аллаһ Субхаһу ва Тааля иң беренче, иң күп сынаулар җибәргән анларга. Пәйгамбәрбез безнең бер хадисендә әйтелә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, аннан сораганда, кемне Аллаһ Субхаһу ва Тааля кемне күбрәк шулай сынаулар җибәрә дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, пәйгамбәрләргә диде. Һәм азактан аларга кем аларга шул пәйгамбәрләргә якын диде, яки аның сахабалары, якын кардәшләре, мәсәлән, аларга күбрәк сынау килә иде. Һәм азактан кемнең ниенә иманның менә ныклыгына, иманның дәрәҗәсенә карап, аңа шундый сынаулар килә ди. Һәм азагында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, һәм менә кулга шул сынаулар килеп торды, хәтта аның менә бу җирдә йөргәндә бер дә гынахы калмас ди. Шуның өчен Аллаһ Субхаһу ва Тааля аңа бу дөньядан киткәндә чиста китерде инде. Шуның өчен инде безгә белергә кирәк, бу сынаулар безгә һәр вакыт киләчәк һәм безгә бөтен кешегә кирәк. Ягъни бу нәрсә әйтә, галимнәр әйтә, әгәр дә без белсәк, менә бөтен кешегә дә сынау килгәч, безгә чаккан җиңеләр булай бит. Миңа генә түгел, һәм кайбер күрергә мөмкин, кемгәдер зуррак, күбрәк сынаулар килгәндә бит. Безгә шуның өчен инде шуңа безгә түзәрлек, сабырлык кирәк шул вакытларда. Икенче кагыйдә, икенче бер киңәш дигәндә, ул Аллаһ Субхаһу ва Тааля үзе белә, яхшы белә, кемгә, нәрсәгә, нинди сынау биргә һәм нәрсәдә безгә була хәерлек. Аллаһ Субхаһу ва Тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Ва аса ан такраху шай'ан ва хуа хайрун лакум, ва аса ан тухиббуна шай'ан ва хуа шаррун лакум, валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун." Аллаһ Субхаһу ва Тааля әгәр дә булырга мөмкин ди, шундай әйбердәй, кайсы сезгә ул ошамай ди, ул сезгә бер төрле кыйнлык китерә ди, әмма ләкин ул эштә сезгә хәерлек ди, яхшылык ди. Әмма ләкин булырга мөмкин ди, сез нәрсәдер яратасыз ди, шуңа өметләнәсез ди, шуңа барасыз ди, әмма ләкин ул эштә сезгә булырга мөмкин ди кыйнлык, зарарлык, бер төрле зыянлык. Аллаһ Субхаһу ва Тааля ди, әмма ләкин сез белмәйсез диде. Шуның өчен инде нинди эш булса да, мәсәлән, булырга мөмкин безнең машина атылды, безнең бер яхшы бер эшкә нигә бару вакытында безнең машина атылды. Без менә машина атылмады дип, бәлки безне кыйнсынабыз ди, менә шулай ашыгабыз ди, Аллаһ Субхаһу ва Тааля турында бер төрле алмак сүзләр, Аллаһ сакласын, шундый сүзләр әйтәбез ди, уйлыйбыз ди, әмма ләкин азагында булырга мөмкин, аларга безгә хәйрәк булырга мөмкин бит. Һәм инде без беләбез, ничә мисаллар булды, кешегә шушындай кыйнлыклар килеп, ул Аллаһ Субхаһу ва Тааля менә иманга баса, намазга баса, шушы кыйнлыклар, шундый сынаулар аша. Шуның өчен инде безгә Аллаһ Субхаһу ва Тааля турында яхшы гына уйлап, нинди генә бер нәрсә булса да шөкрана кылып тора кирәк һәр вакыт. Нинди генә кыйын булса да, нинди яхшы гына булса да, безгә түземлек белән, сабырлык белән үтәп, буны Аллаһ Субхаһу ва Тааля турында яхшы гына уйлап һәм аңа шөкрана кылу. Һәм инде без баяш әйткәнчә, өченче кагыйдә, бу безгә сынаулар килгән нәрсәгә безне чистарту өчен, безгә безнең гөнаһларны чистарту өчен, безнең дәрәҗәне күтәрү өчен инде. Шуның өчен инде белергә кирәк, безгә нәрсә генә булса да, безне ул урап үтәлмәй. Аллаһ Субхаһу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хадисендә килә, нәрсә генә безгә язылмаса ди, безгә ул урап үтәлмәй ди. Нәрсә генә яхшысы булса да, алмагы булса да, безгә бары килеп эләгә. Шуның өчен инде без беренчектә бер төрле канәгать булырга, һәр вакыт канәгать булырга тиеш, һәм
мына шушылай эшләмәсәм менә булмаса дип әйтергә түгел, әмма ләкин бу безгә һәрвакыт язылса безгә барыбер дә ләгәри. Хәйре дә, оламагы да. Һәм инде шушындый бер сынаулар килсә, әйткәнчә, әйткәнчә, канагать булу һәм Аллаһ Субханаһу яраткан әйберләрне әйтү. Ягъни Аллаһ Тәгалә сүзләр белән, нинди эшләр белән риза, шуның белән генә эшләү һәм шуны гына әйтү. Әле белергә мөмкин безнең мәсәлән туганнар китте, яки бер зыянлык килде, безгә бер төрле авырлык булган мөмкин, бит нидә. Яныбыздан авырлык, бәлки мәсәлән күз яшьләребез агырга мөмкин, әмма ләкин безнең телдән Аллаһ Субханаһу Тәгалә яраткан, Аллаһ Субханаһу Тәгалә риза гына булган сүзләрне генә әйтү кирәк. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ Субханаһу Тәгалә шундый, ничек сез аның турында уйлыйсыз ди. Ничек сез аның турында уйлыйсыз? Аллаһ Субханаһу шундый ди. Әгәр дә без беләбез инде, менә шушындый сынаумы яки нәрсә булса да Аллаһ Субханаһу безгә хәерлек теләй, безгә Аллаһ Тәгалә яхшырак берәрсә бирер дип шулай да уйласак, Аллаһ Субханаһу шулай бирә инде. Әмма ләкин Аллаһ Субханаһу Тәгалә безне Аллаһ Субханаһу Тәгалә нәрсә оламак уйлар уйласак, нәрсә оламак сүзләр әйтсәк, Аллаһ Субханаһу безгә шушыны кирән кайтарга мөмкин, шундый безнең сыйфатландыргач, шундый сыйфат белән кайтарга мөмкин. Һәм инде бугай әйткәнчә, 5нче кагыйдә ул безнең Аллаһ Субханаһу Тәгалә биргән сынаулар аша безгә канагать булу, безгә риза булу шушындый ниләрдән. Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә үзенең хикмәте белән, үзенең һичшиксез хикмәте белән безгә шушындый сынаулар язган, безнең менә иманыбызга карап, безнең хәлебезгә карап шушындый сынаулар язган, шуның өчен безгә инде шушы тәкъдиргә канагать булу, тәкъдир белән ризалашып, шуны гына җиңел генә үткәрә кирәк инде. Бая әйткәнчә, әгәр дә без әллә нинди алмак сүзләр әйтсәк, алмак эшләр эшләсәк, менә Аллаһ Субханаһу ачыландыра торган сүзләр әйтсәк, ачыландыра торган сүзләр әйтсәк, эшләр эшләсәк, безгә бер ничек тә безнең бәлагә яхшылык китермәй бит. Менә машина ватылды ди, субханаллах, бездән нинди алмак сүз әйтсәк, абыйса нинди эш эшләсәк, безнең бәлане бер ничек тә әйтми. Үзенә машина яңадан килеп чыкмай, яңадан мәсәлән бер теле запчасти килеп чыкмай, шулай бит. Шуның өчен инде алмак сүз әйтсәк тә була, хәерле сүз әйтсәк тә була, азактан безнең проблемабыз шундый, безнең менә шушы сынау шулай торып кала. Ул яхшыламый да, зыянланмый да. Әмма ләкин безнең Аллаһ Субханаһуның ризалыгын алабыз. Без яхшы сүз әйтсәк, яхшы ризалык белән килсәк инде, канагать булсак. Әмма ләкин шул канагатьсезлекне күрсәтсәк, Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә Аллаһ Тәгаләнең ачуын гына алабыз. Һәм инде соңгысы там бер нинди кагыйдә, зур кагыйдә. Аллаһ Субханаһу Тәгалә дә әйтә, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да шу үзенең хәдисләрендә әйтте. Белгә кирәк, менә шундый сынаулар, шундый авырлыклар бер кашанда да берзгә килмәй. Аларның артыннан һәр вакыт килә җиңеллек. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, "Фәинна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра." Һәр вакыт менә әгәр дә сезгә кыенлык килсә, аның артыннан килә җиңеллек. Һәм инде муфассирлар, галимнәр тәфсир иткәндә, юсра дигән нидә килгән күплек санда дип мәгънәсе шундый күплек сандага килгән инде. Әмма ләкин бер кыенлык килсә, аның артыннан берничә җиңеллек килә мөмкин инде. Шуның өчен шуны белергә кирәк, нинди генә безгә сынаулар килсә, нинди генә авырлык килмәсә, белергә кирәк, соңыннан була җиңеллек. Һәр вакыт безнең Аллаһ Тәгалә вәгъдәсе бу, безгә белергә кирәк, нинди кыен булса да, азгытан җиңел булачак. Иншаллаһ Тәгалә. Әмма ләкин хәтта бу дөньяда кыен булса да, теге дөньяда иншаллаһ җиңеллек була. Әгәр дә без канагать булсак, әгәр дә без Аллаһ Субханаһуның әмере белән, шушы менә сынаулар белән риза булсак. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khata'in wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.